हाय बंधु माने, एबे मु तुममानंकु गोटिए मजादार कहानी कहिबाकु जाउछि। ताहा कौन बोली जानिछ? कलेक्टर माधवींक मां साधारण पोशाकरे बैंककु जाई टंका उठाइबाकु चेष्टा करिबा समयरे कौन हेला, आउ सेही घटना पाई कलेक्टर माधवींक प्रतिक्रिया कौन थिला जानिबा पाई एबे एही कहानीटी सुन। गोटिए साधारण साड़ी पिंधि सहरर सबुठु बड़ ओ नामी बैंकर दुआर खोली जणे महिला भितरकु पशिले। तांकर पोशाक देखि सेठारे थिबा समस्त कर्मचारी तांकु अजणा भाबरे देखिबाकु लागिले। हातरे गोटिए बैंक पासौक धरी से सेठारे थिबा जणे झियो पाखकु गले। सेही झियर नाम रजिता। रजिता सेही महिलांकु देखि रागरे उठी ठिया होई कहिला, ए किए तू, तुमे कौन चाहुछ? सेही महिला धीरे सररे कहिले, मां, मोर बहुत जरूरी आवश्यकता अछि। एइटा मो पासौक, मोते तुरंत 5 लाख टंका दरकार। एहा सुनी रजिता जोरे हसी उठिला। अति कमरे तांको हातरे थिबा पासौक आडे न चाही कहिला, तू निज विषयरे कौन भाबुछु? एहा तो परी भिकारींको पाई बैंक नुहे। एही सहरर बड़ बड़ व्यवसायी ओ चाकिरिया लोकमाने एठी आसंती। सकाळु सकाळु मु एका तो हातरे धरा पड़िली कि? बहुत अहंकार सहित उत्तर देला रजिता। ना मां, मु जहा कहुछि थरे सुन बोली आउ किछि कहिबाकु जाउथिबा सेही महिलांकु मझिरे अतकाई रजिता कहिला, मर्यादा सहित एठू चली जा मां, मोर बहुत काम अछि। एवं रागरे तांकु चाहिला। एठारे जहा चलीथिला ताहा बाहरु देखि बैंक मैनेजर जलदी बाहरकु आसी कहिले, कौन चलीछि एठारे? एही झगड़ा कौन? रजिता आडे चाही पचारिले, देखंतु सार, ए कौन कहुछि नथिबा टंका उठाइबाकु आसीछि बोली हास्यास्पद भावे सबु वर्णना कला रजिता। केवल गोटिए पक्षरु शुणी मैनेजर भाबिले एहा सत ओ सेही वयस्क महिलांकु न देखि टाणी तांको गालरे चापुड़ा मारिले। सेही चापुड़ा एते जोररे थिला जे तांको गाल लाल होई फुलीगला। किछि मुहूर्त पाई तांकु मुंड घुरुथिबा परी लागिला। मां बोली गालरे हाथ देई तांकु चाहिले महिला। मैनेजर चित्कार करी कहिले, सिक्यूरिटी, सिक्यूरिटी, केउठी मरिछ? एही भिकारिनीकु भितरकु काहींकी छाड़िल? सेठाकु आसीथिबा सिक्यूरिटी माने कहिले, सॉरी सार, सॉरी। मैनेजर रागरे कहिले, सॉरी परे प्रथमे एही भिकारिनीकु बाहरकु टाणी नहीं जा एवं आदेश देले। सेही महिला जेते कहिले भी केही न शुणी बलपूर्वक तांकु बैंकरु बाहरकु टाणी नेले। सेठारे जहा घटिला ताहा हलरे थिबा सीसीटीवी रे रेकर्ड हेला। निजे पाइथिबा अपमान सहित सेठु घरकु फेरी दुखरे गोटिए चकीरे बसिले सेही महिला। किछि मुहूर्त किछि चिंता करी से तुरंत तांको झियो कलेक्टर माधवींकु फोन कले। हाँ मां, कुह बोली अन्य पासरु बहुत शांत स्वरे सुनागला माधवींको कंठ। माधवी बोली गोटिए शब्दरे किछि घटिछि बोली बुझी माधवी विषयटी पचारिले। बैंकरे कौन घटिला ताहा सबु विस्तृत भावे कहिले सेही महिला। तांको कथा सुनी माधवींको रक्त फुटी उठिला। रागरे तांको आखि लाल होईगला। चकीरु उठी कहिले, मो ड्यूटी शेष, मु घरकु आसुछि। आमे काली सेही बैंककु जिबा बोली खोन रखिदेले। एही मुहूर्तरे माधवींको आखिरे तांको मांकु होइथिबा अपमानर प्रतिशोध नेबार इच्छा सहित सेही बैंकवालांकु बुद्धि शिखाइबार दृढ़ निश्चय देखागला। कुह कौन दरकार? पचारिला रजिता। ता सामनारे ठिया होइथिबा दुई महिलांकु अजणा भाबरे चाही। एबे ता सामनारे थिले आउ केही नुहे, माधवी ओ तांको मां। एथर माधवी तांको मांको सहित बहुत साधारण भावे सजेई आसीथिले। गोटिए साधारण साड़ी, छोट क्लिप लगाई खोला रहिथिबा केस, आउ कौनसी अलंकार न थाई आसीथिबा दुई जनंकु देखि बैंकरे थिबा लोकमाने धीरे धीरे काना खुशी करिबाकु लागिले। किंतु माधवी ताहाकु परवा न करी
ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଖାମ ରଜିତା ଆଡେ ରଖି କହିଲେ, ଆମକୁ ଟିକିଏ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏଥିରେ ବିବରଣୀ ଅଛି, ଟିକିଏ ଜଲଦି କରିଦିଅ। ରଜିତା ସେହି ଖାମ ନେଇ କହିଲା, ଜଲଦି ବୋଲି ହେବ ନାହିଁ, ସମୟ ଲାଗିବ, ଅପେକ୍ଷା କର। ଠିକ ଅଛି ବୋଲି କହି ଦୁଇଜଣ ଓବେଟିଙ୍ଗ ହଲରେ ବସିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛପାଖରେ ବସିଥିବା ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କାମ? ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲା? ଜଣେ କହିଲା। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ହସି କହିଲା, ବୋଧହୁଏ ପେନସନର ଟଙ୍କା ଏବେ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମାଧବୀଙ୍କୁ ରାଗ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ନୀଚ ମାନସିକତା ଗଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ନୀଚ ଭାବେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସହି ନ ପାରି ମାଧବୀ ତୁରନ୍ତ ରଜିତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇଲେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଥିବା ଗମ୍ଭୀରତା ଦେଖି ରଜିତା ଟିକେ ଭୟ ପାଇ ତୁରନ୍ତ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଫୋନ କଲା। ସାର୍, ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା। ମ୍ୟାନେଜର ଗ୍ଲାସ କ୍ୟାବିନରୁ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ପୋଷାକରେ ଥିବା ସେହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କାହାର ବୁଝାଯିବ ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଝିଅ। ଏମାନଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥାଇବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏବେ କାହାକୁ ଭେଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରଜିତା ସେହି ଉତ୍ତର ମାଧବୀଙ୍କୁ କହିଲା ମାତ୍ରେ ରାଗରେ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଭେଟିବି ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କ୍ୟାବିନ ଆଡେ ଚାଲିଲେ। ଅତକ, ତୁମକୁ ହିଁ କହୁଛି ଅତକ ବୋଲି ରଜିତା ମାଧବୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ଏପଟେ ବାହାରେ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଦେଖି ମ୍ୟାନେଜର ମାଧବୀ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ହିଁ ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲେ, କୁହ କ'ଣ ଦରକାର? ରାଗରେ ପଚାରିଲେ। ମା ବୋଲି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ମଝିରେ ଅଟକାଇ ମାଧବୀ କହିଲେ, କୁହ ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛ? ଆମକୁ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଦେଖ, ତୁମେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ। ଏଠାରେ ତୁମ ପରି ଲୋକଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝି ବାହାରକୁ ଯା, ନହେଲେ ଆମ ପଦ୍ଧତିରେ ବାହାରକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲେ। ମାଧବୀ ଥରେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯିବା ପରେ ତୁମେ ମୋ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସେହି ଖାମଟି ଖୋଲି ଦେଖ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଲେ। ମାଧବୀଙ୍କ ମା ଯିବା ସମୟରେ ପଛକୁ ଫେରି କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛ। ତୁମେ ଯାହା କଲ ତାହା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କିମ୍ବା ମାଧବୀଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପରଦିନ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ ବହୁତ ନିଶ୍ଚୁପ ଥିଲା। ସେହି କର୍ମଚାରୀ, ସେହି ଅଫିସର, ସେହି ମ୍ୟାନେଜର କିନ୍ତୁ କେଜାଣି ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଲାଗୁନଥିଲା। ମାଧବୀ ଦେଇଥିବା ଖାମଟି ତଥାପି ତାଙ୍କ ସାମନାରେ ଥିଲା। ତାହା ଦେଖି ଏହି ପାଗଳମାନଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉଛି କହିବେ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କାମରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣେ ମହିଳା ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଟିକେ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପଛରେ ସୂତ ପିନ୍ଧି ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଚୁଟି ସହିତ ବହୁତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଚାଲି ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଆଡେ ଆସୁଥିବା ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ବୁଝିଲେ ସେ କିଏ। ତୁରନ୍ତ ମ୍ୟାନେଜର ରାଗରେ କହିଲେ, ତୁମକୁ କାଲି କହିଥିଲି ନା, ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଲ? ସାର୍, ଥରେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ସତରେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ବୋଲି କହିଲେ। ଅତକ, ଚୁପ କର ବୋଲି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ମଝିରେ ଅଟକାଇ ସେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଏହାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅ। ଏ ମୋ ଝିଅ। ବହୁତ ପଚାରିକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାଧବୀ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସି କହିଲେ, ହେଲୋ, ମୋ ନାମ ମାଧବୀ ଭି। ମୁଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର। ଆଉ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର ସେୟାର ମଧ୍ୟରେ ମୋର ମଧ୍ୟ 10% ସେୟାର ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମାଟି ଥରି ଉଠିଲା। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ
ଗୋଟିଏ ପଥର ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଭୟରେ ଥରି ଥରି ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସରି ସରି ମାଡାମ, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଥିଲେ। ମାଧବୀ କହୁଥାଏ, ଭାବିନଥିଲ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦାମୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଭିଆଇପି ହେବା ଯାଏ? ଏହା ଶୁଣି ସେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମାବଳୀ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି? ତାହାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଆସିଲେ ଆମେ କିପରି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପରଶୁ ମୋ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ ଗତକାଲି ଆମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲେ ବୁଝାଯାଏ ଆପଣ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମ୍ୟାନେଜର ଭୟରେ ଥରି ଥରି ଆଉ ଥରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଧବୀ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ବ୍ରିଫକେସରୁ ଗୋଟିଏ ଖାମ ବାହାର କଲେ। ତା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗତକାଲି ସେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଖାମ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ସେହି ଖାମରୁ 2ଟି କାଗଜ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ସାମନାରେ ରଖି କହିଲେ, ଏଥିରେ ସହି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଖିଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବେ ଡିମୋଟ କରୁଛି। ଏବେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖିଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ମୋ ମା ପରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ହେବ। ମାଧବୀ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା ରଜିତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏଠାକୁ ଆସ। ଭୟରେ ଥରି ଥରି ଆସିଥିବା ରଜିତା ମାଧବୀ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ସରି ମାଡାମ, ସରି। ମାଧବୀ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ କହିଲେ, ଏବେ ଅନ୍ତତଃ ବୁଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଏହା ପୁଣି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଲେ। ମାଧବୀ ଓ ତାଙ୍କ ମା ଯିବା ପରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୁପତା ରାଜତ୍ୱ କଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେବଳ ମାଧବୀଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଅପମାନ ଘଟୁଛି। କେବଳ ପୋଷାକ ଦେଖି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖି ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଏହି କାହାଣୀ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହ। ଏହି ଭିଡିଓ ଯଦି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର। ମଜାଦାର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର।